करावली न्यूज नेटवर्क के स्वागत। नाजरीन, इस्तकबाल है आपका करावली न्यूज की आज की स्पेशल रिपोर्ट में। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई की जानिब से आज हुआ प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट वजीर मनकाल वैद्या के विवादित बयान पर किया गया जो उन्होंने 3 फरवरी को कारवार में केडीपी मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते वक्त दिया। पहले उसको सुनते हैं। ಇನ್ನೊಂದು ಆಕಳ ಕೇಸ್, ಆಕಳ ಕಳ್ಳತನ ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಏನು ಅಂದೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಆಗಂದಾಗೆ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಬಂದ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಡೀಕೂಡ್ದು. ಇದು ಅನ್ಯಾಯ. ಇದು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿ. ಹಸುನ ಅದರ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಅಥವಾ ಈಗೂ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಕುಡಿದು ಬೆಳೆದಂಥವ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ಇವರು ಅಂದೇಳಿ ಮುಲೈದು ನೋಡಬೇಡಿ ಅಂದೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಹೋಯಿತು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂದೇಳಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂದೇಳಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೇನು, ರೋಡಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗುಂಡಾಕ್ಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಇಂಥದ್ದಾದರೆ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗುಂಡು ಹಾಕ್ಸ್ತೀನಿ. ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. सुना आपने मनकाल वैद्या क्या कह रहे हैं। पुलिस को हुक्म देना पड़ेगा, अगर दोबारा जानवरों की चोरियां होती है तो सर्कल में लाकर गोली मार देंगे। ये था वजीर मनकाल वैद्या का बयान। क्या हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है? क्या पुलिस और जुडिशरी हमारे देश में मौजूद नहीं है? मनकाल वैद्या का ये बयान सरासर हमारे संविधान के खिलाफ है। एक जिम्मेदारी के अहदे पर रहते हुए क्या वजीर मनकाल वैद्या ऐसा बयान दे सकते हैं? ये सवाल हम नहीं, अवाम कर रही है। मनकाल वैद्या को इसका जवाब देना पड़ेगा। लोगों का ये भी कहना है कि सीएम सिद्धरामैया और स्पीकर यूटी कादिर को चाहिए कि वजीर मनकाल वैद्या को अपने आहदे से फौरन खारिज कर दे। ये चर्चा पूरे हिंदुस्तान में न्यूज के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए फैल चुका है। हर तरफ से इसकी मजम्मत हो रही है। जो भी शख्स जानवरों की चोरियों में शामिल है उसको पुलिस पकड़ रही है। उसके लिए पुलिस है, कानून है, कोर्ट उसको सजा देगा। मनकाल वैद्या के विवादित बयान पर आज एसडीपीआई की जानिब से एक प्रोटेस्ट मनकाल वैद्या के खिलाफ निकाल रहे हैं, जिसकी झलकियां हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए इस वीडियो को। ಗುಂಡನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾರಂತೆ, ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ತಾರಂತೆ, ಗುಂಡನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಹೇಳಿರೋದು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕ ಮಹಾಕಾಳ್ ವೈದ್ಯರು. हेलो मिस्टर महाकाल वैद्य, करी है तुमने बात जो घटिया, गोली चलाने कहते हो तुम, जान लेने कहते हो तुम हो मिनिस्टर या हो शूटर, या हो आरएसएस के लीडर। गोली चलाने कहते हो तुम, जान लेने कहते हो तुम हो मिनिस्टर या हो शूटर, या हो आरएसएस के लीडर। संविधान पे खाई कसमें, भेदभाव न करेंगे
इसमें। हेलो मिस्टर मंकड़ वैद्य, देखा हमने चेहरा घटिया, खाकी चड्डी की वो बोली, खेलोगे तुम खून की होली, गोली हमने कल भी खाई, इसीलिए आजादी पाई। तुम जैसे है चोर मिनिस्टर, चोरी करके आते ऊपर, तुम जैसे है चोर मिनिस्टर, चोरी करके आते ऊपर। प्यार हमें है संविधान से, ना हम डरते गोलियों से। तुम लाठी मारो गोली मारो, या तुम हमको जेल में डालो। हेलो मिस्टर मंकड़ वैद्य, वोट मांगते फिरते देखा, दिया था हमने वोट भीख में, दिए थे दिग्गज नोट भीख में। हेलो मिस्टर मंकड़ वैद्य, लग रहा तू असल में गुंडा। हेलो मिस्टर मंकड़ वैद्य, लग रहा तू असल में गुंडा। SDPI नहीं है सहती, ना इंसाफी की वो एंट्री, किसी के बाप में नहीं है दम, आकर रोको खड़े हैं हम। किसी के बाप में नहीं है दम, आकर रोको रुके हैं हम। तुम लोगों की गुंडागर्दी, SDPI नहीं है सहती। ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ AC ಆಫೀಸಿನ ಇವತ್ತು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಉಸ್ತುವಾರಿಯವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮಾಂಕಾಳ ವೈದ್ಯರು 2ನೇ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದವರು, ಹೊಸಬ್ರೇನಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಕದ್ದಿದ್ದು ಮಾಂಸ, ಗೋ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪದೇ ಆದ್ರೆ ಮಾಂಕಾಳ ವೈದ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಗೆ SDPI ಇಂದ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಿನ್ ಆಗಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ವೋಟ್ ತಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕದು. ಯಾರಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು? ನಿಮ್ದೇ ವೋಟರಿಗೆ. ಪೊಲೀಸರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಮಾಯಕರಂತ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆಗಿದ್ರ? ಯಾವ ದಾಟಿ ಇದು? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 92% ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಮೈನಾರಿಟೀಸ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರು, ದಲಿತರು ಸೇರಿ
ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ವರ್ಷ ಹಾಗೆ JDS ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿತ್ತು. 14 MLAಗಳು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ದೇ MLAಗಳು ಹೋಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಯಾರು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತರಿಗೆ ಬಹಳ ಒತ್ತಡ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದಂತ. ಯಾರೋ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒದ್ದು ಒಳಗಾಕಿ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟ ಹಕ್ಕಿದು, ಯಾರು ಕಸಿಲಿಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ಮಹಾಂಕಾಳ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ ಕಿವಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. SP ಆಫೀಸಲ್ಲಿ DC ಅವ್ರ ಮುಂದೆ, SP ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ ನಿಲ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಮ್ ಕರ್ತವ್ಯನಾ? ಯಾರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಲ್ಸ್ಬೇಕು? ನಮ್ಗೆ ನಿಲ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ಯಾವಾಗ ತನಕ SDPI ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ನಮ್ದು ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಇರು ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವುದಾರಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದು ತಕ್ಕ ಪಾಠ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವ ಮುಖ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತದ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವ ಮುಖ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ, ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹತ್ರ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹತ್ರ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ? ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೆ ಮೈನಾರಿಟಿಗೆ, ಮುಸ್ಲಿಮಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದಂತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾವು ಬಂದ್ರೆ 2B ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾನೂನು, ಈ ಗೋವಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಠೋರ ಕಾನೂನು, 60% ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನುವಂತ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹಾಕುವಂತದ್ದು. ಇದರ ನಾವು ಮೊದಲು ಖಂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಈಗೂ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತೆಗಿತೇವೆ ಅಂತ. 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಯಾವ ಮುಹೂರ್ತ ಬರ್ಬೇಕಿನ್ನು ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ? ಅದೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಛವಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರೇ, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ SP ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಹೊನ್ನಾವರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಅನ್ಯ ಕೋಮಿನವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ವಿಚಾರಣೆ ಇನ್ನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು?
ಖಾಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ್ರಿ ನೀವು? ಯಾರು? ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಾಕ್ತೀರಾ? ಸಂವಿಧಾನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಗುಂಡಾಕಿ ಹೊಡಿತೀರಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತು ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಉಳಿದಿದ್ರೆ, ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇವರ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇಂಥ ಶಾಸಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಹೊನ್ನಾವರ 7-8 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆದಂತಹ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರು ತುಂಬಾ ಮಾನ ಹರಾಜಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ. 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಸ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಶಂಕೆ ಇದೆ. ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆರೋಪಿಯ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಇವರು ಗುಂಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿ. ಅಮಾಯಕರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾರು ಗುಂಡು ಹೊಡಿತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲಿ. ಅದು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದು. ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಹಿಡೀರಿ. ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀಲಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಜೈ ಜೈ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿರೋಧ ಇದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಯಾವುದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಲಿ SDPI ಮುಂಚೂಣಿಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स के जरिए हमें अपनी बात को पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। दोबारा एक नई वीडियो के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।